देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुशामदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट रजीव भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं दोनों जी आया आखदा बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। मनप्रीत बादल बारे कुछ नवीं खबर आ रही ने, भावें कि मनप्रीत बादल और पुराने उन्होंने आड़ी भगवंत मान मुख्यमंत्री पंजाब दे विच एक गेम जी चल रही है, खेड चल रही है, ट्वीट चल रहे हैं, वो आपां पासे रखते हैं। शेरो शायरी का तो हुण ट्रेंड हो गया साडी पॉलिटिक्स विच, पर कुछ सवाल मनप्रीत बादल वल खड़े हो रहे हैं। मैं अज बाकी सारिया खबरां पिछे करदा, वैसे 5 वड्डे आगूआं दे खिलाफ विजिलेंस की गल अगे वधी आ। खबरां बड़ियां अहम ने, कोई चार्जशीटां दाखिल होईयां, किधरे कोई राहत मिली आ, IAS अफसरां दे मामले आ, और IAS अफसरां नूं पासे जों दी लंघा क्यों दिता जांदा, ये भी खबर आ। और जाखड़ साहब नूं उन्हां दा भाजपा दा पुराना काडर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। अकाली दल दे विच बीबियां दी लीडरशिप आ, वो रुस्सियां बैठियां ने, कल माझे च सीगियां। सवाल काफ़ी इहो ਜਿਹੇ ने, आपां सारे लवांगे। अज सरकार ने जुड़ना है कैबिनेट दे विच, कई वड्डे फैसले लैणे आ, पैसे रोज खर्च रहे आ, हुण पैसे दा जुगाड़ भी करना है, कच्चे अध्यापक पक्के करते कि नहीं करते, सारे सवाल लेने। पर सब तो पहला भास्कर साहब तो पुछते हैं कि मनप्रीत बादल नूं लैके जिहड़े एक हिंदी दी वड्डी अखबार च तत्थ प्रकाशित होया, भास्कर साहब पवाओ सांझ जरा कि साडे वड्डे कस्टोडियन की सचमुच इन्हां सवालों के रूबरू गिल्टी ने। जो मनप्रीत बादल ने घर बनाने का सपना देखा सीगा, ਉਹਦੇ कुछ फैक्ट्स दैनिक जागरण अखबार ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ। किस तरीके नाल ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ और किस तरीके नाल उस ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ 25,371 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਲੀ ਹੋਈ और ਬੋਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। 10 दिन तक ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ यानी टेंडर कह लो या ऑप्शन कह लो, खुले रहे, ऑनलाइन बोली लानी सीगी। और उस बोली लाने वास्ते कोई प्लॉट नंबर, कोई नक्शा भी ऐसा दा उत्थे अपलोड किया गया जिहदे विच प्लॉट नंबर ही नहीं सी। यानी जिन्ने बोली लानी सी वो नेरे च ही बोली लाऊगा, वो किहड़े प्लॉट नूं खरीद रिहा उहनूं यह भी नहीं पता। उस तो बावजूद जद 10 दिनां दे विचों 9 दिन तक कोई बोली नहीं आई, आंदी भी कित्थों? जिन्हों उन्हां प्लाटां दा पता हुंदा वही बोली लांदे ना। ते 10वें दिन 2 बोलियां लगी और इको ही IP एड्रैस तो, और वो सारी दी सारी उन्हां प्लॉटां वास्ते जिहड़ी मनप्रीत बादल उन्हां दे कब्जे च बाद चों आए, जो उन्हें बाद चों खरीदे, वो बोली इको एड्रैस तो लाई जांदी IP एड्रैस तो। और 68,34,00,000 रुपए इस करके जमा करा दिते जांदे ने कि जिहड़े प्लॉटां दा नंबर भी नहीं पता उन्हां नूं, वो प्लॉट उन्होंने खरीद ले और बाद चों वही प्लॉट हजे अलॉटमेंट लैटर भी नहीं इशू हुंदा और मनप्रीत बादल नूं भेज दिते जांदे ने। और मनप्रीत बादल उन्हां दी 16,000 रुपए के हिसाब नाल रजिस्ट्री करा देने। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਤੋਂ ਡਾਟ ਜੋੜੋ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ और अगे यह इन्वेस्टिगेशन निट के चलन वाली। इंद्रप्रीत जी, बड़ा दिलचस्प सवाल है कि अखबार दे विच इश्तिहार आया होगा कि बठिंडे दे विच ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ और उस तो बाद ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। लेकिन बोली लाउण लई ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और कई बारी मौके के उत्ते तुहानूं जां तां साइट प्लान हुंदा जां फिर तुहानूं मौके ते कहा जांदा भी तुसीं उत्थे जाके साइट ते देख सकते हो कि किहड़ा प्लाट कित्थे आ, तां कि नंबर वाइज तुसीं बोली ला सको। तुहानूं पता होवे तुसीं कॉर्नर वाला प्लाट लै रहे हो, तुसीं कोई होर लै रहे हो, ते की उहदी दिशा है वो चढ़दे नूं लैंदे नूं की है, यही हुंदा ना जी। हुण सवाल यह भी जदों उन्हां दे नंबर ही नहीं दित्ते ते बोली लाउण वाला कोई नहीं आया, जे बोली लाउण वाला कोई नहीं 9 दिन आया तो 10वें दिन च जिहड़े बोली लाउण लई आउंदे ने वो बिना प्लॉट दे नंबरां तो जां ते वो साइट ते गए आ जां ते वो मौके ते जाके अधिकारियों तो पता कराए भी आ, पर फिर भी तुहानूं ओहदे मेन वैब पोर्टल दे उत्ते पता तो होना चाहिए कि तुसीं इत्ते ला रहे हो। फिर उस तो बाद पैसे भी जमा हो जाते हैं जी, और पैसे जिहड़े जमा होंदे ने जिन्हां व्यक्तियों के नां ते होंदे ने वो इक्को ही कंप्यूटर के उत्तों बोली दित्ती जा रही है सारी, यही कहा जा रहा है ना जी। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 25,371 ਰੁਪਏ ਗੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ 9,000 ਰੁਪਇਆ ਗੱਜ ਪਿੱਛੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ 'ਚ ਬਣੂਗਾ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋਇਆ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੀਮ ਬਣੀ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੰਬਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਲਈ ਬੋਲੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪਚਾਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਜਾਲੀ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਧਾਤੀਆਂ ਤੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ 25,371 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸੇ ਹਜੇ ਜਦੋਂ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਇਹੀ 25,371 ਦੀ ਬਜਾਏ 26,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਪਲਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਪੜਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਕਪੜਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਕਿ 75,000 ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ 25,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 25,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੂਨਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 16,000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਲੈਕ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਵਰੇਜ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਲਾਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰਫ 16-17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਬਠਿੰਡਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਓਪਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,371 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 16,000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ 16,000 ਰੁਪਇਆ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬੋਲੀ 25,000 ਤੇ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 25,000 ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 16,000 ਤੇ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। 16,000 ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਔਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਈ ਹੋਗੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਮਾ ਯਾਚਕ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪਿਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ
ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬ ਦਵੰਦ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਲਈ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਵਿੱਤ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੱਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੁਝ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਤਲਬ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਏਡੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਮੂਰਖਾਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਰੂੰ, ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਰਨ, ਮੂਰਖਾਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 25,000 ਦੇ ਗਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ ਤਾਂ 2,000 ਆ ਜੀ, 2,500 ਜੀ, 5,000 ਜੀ, 15,000 ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ 50,000 60,000। ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਹੀ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਚ ਵੇਚਿਆ। ਸੋ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਚ ਕਰਾਉਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਚ ਕਰਾਉਣਾ, 1 ਚ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਇੰਨੇ ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ 100% ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਏਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰ ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਭ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਰਸ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੈਸੇ ਡਰਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 4 ਦਰਜਨ ਵਾਂਗ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਾਂ ਤੁਰੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਕੱਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਕਰਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜਾ ਭੰਬਲਭੂਤ ਸਜਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ ਹੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫੀਸਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ 48 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ 48 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਚੀਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਫਸੀਆਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ, ਐਫਸੀਆਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਡੀਸੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਵਾਂਗਾ, ਡੀਸੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਲਪ੍ਰੇਟ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂੰਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ FCR ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਾਹਤੋਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੰਗਾਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ FCR ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਤਾਂ ਜਤਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 48 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਲੇ ਬੰਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਐਡੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਵਾਲੇ। ਇਕੱਲੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਹਯਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਹੱਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟਾਂ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੱਥ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਮਾਤੜ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਮਜਾਲ ਆ ਇਹ IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੌਨ ਦੀ, ਅਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਡੌਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੂਦਾ ਦਾ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੀਮ ਬੇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਵੀ ਗਈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 58,50,000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਰ ਤੇ ਪਈ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਡੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜਾ ਹਜਮ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੂਦ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬੂਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਕੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਲੈਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 4-5 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 5.5 ਘੰਟੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ DGP ਸਾਹਿਬ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਚਾਹ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਲੋਕ ਹੈ,
ਦਿਆ ਕਰੋ ਚਾਹ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਬੁੱਲ ਪਵਾਓ, ਪਰ ਚਾਹ ਪਿਆਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੇਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਸਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੈਟ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1158 ਪੇਜ ਦਾ ਇਹ ਚਲਾਨ ਹੈ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ 242% ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਹਜੇ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੇਡ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੇਕੇ ਢਿੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਅਗਸਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਸ ਬੇਲ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਚਲਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। 1158 ਪੇਜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ। ਹੁਣ BIS ਚਾਲ, ਭਰਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗੇੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਕੇਕੇ ਢਿੱਲੋਂ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੱਚਦਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸੇਮ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਸੱਦ ਕੇ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਪਦ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਵੇਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ, ਉਹ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਂਡੇਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਸਭ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2002 ਤੋਂ ਲਗਾਈਏ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਜ਼ਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਟਰਮਸ ਨੇ, ABCD 3 ਨੇ, ਉਹ 'ਚ D ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਰਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਦਾ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਬਣਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹ ਬਣਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਇਨਕਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਫਾ ਕਰ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਲਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਲਾਟ ਦੀ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੀਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਕੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਲੀਫ ਸਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਕੇ ਫੁਰਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਜਰਾ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟਾਊਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਕਰਾਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰੀਦ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸਸਤਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰੜ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਵੈਧ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੈਧ ਕਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਸਸਤਾ ਕਿਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਲਾਟ ਦੇ ਰੇਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਡਾਊਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਕਟ ਲਿਆਤਾ ਸੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਕਟ ਲਿਆਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਅਮਾਊਂਟ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸਭ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਾਈਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਪਲਾਟ ਲਿੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ NOC ਲੈ ਕੇ ਆਓ। NOC ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਰੈਗੂਲਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਣਾ ਪਲਾਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਸਾਡੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹਟਾਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੋਏ ਸਿਨਹਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਕ ਵੀ ਕਰੋ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉੱਥੋਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਜੀਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਏ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਕਾਡਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੰਘਣਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 2 ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰ, ਆਹ ਨਵੀਂ ਭਾਜਪਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਭਾਜਪਾਈ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ, ਕੁਝ ਗੱਡੀ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਗੱਡੀ ਚੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਤਾਰ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਾ ਇੱਧਰ ਦੇ ਨਾ ਉੱਧਰ ਦੇ। ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ ਭਾਜਪਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀਗੀ, ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਵੱਧ ਪਾਓ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਲਿਆਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਤਾ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੋਪੜ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੌਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਕਰੇਗੀ ਫੈਸਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਊਗਾ ਤਾਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁੱਕਤ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਡਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਕਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਪਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ
ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਫਦ। ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੀਮ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਫਿਲਹਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨੇ, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਜ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਲਾ ਲੈਣ, ਹਰਜ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਏ ਆ, ਬੀਬੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਲ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਉਹ ਮਾਝੇ 'ਚ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਭ ਸੌਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਲਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜਿੱਠ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਇਗਨੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਫਾਇਦਾ? ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸਤਰੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਤਾ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੋਈ ਉਸ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੀਡਰ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। 35 ਕੁ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੱਲ ਕਾਫੀ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਖਬਰਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਫਿਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਤੇ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਟੀਸੀ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਵਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਔਰ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕੌਣ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪੰਥ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੰਥ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਾਤੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਸੌਖਾ ਰਹੂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਕੌਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦਾ ਲਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਮਾਝੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਤਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ,
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਲ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਉਹ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਤੀਫੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਤੇ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ 2017 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ GST ਆ ਗਿਆ। ਉਹ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਲਗਭਗ 53,000 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਨਲਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ 600-700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡਾ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਤੰਗੀ ਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਉਹ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਕੰਨੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ, ਸਸਤਾ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਸ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਰੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਉਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਨਾੜ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਇਹ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਜਾਂ ਚਾਵਲ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਲਓ ਬਾਹਰੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਦਮ, ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਧਨਾੜ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-4 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਲ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਝੋਲ ਆ? ਵੈਸੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਬੇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀਕੇ ਚੰਜੂਆਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਂਗ ਕੈਡਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 23,200 ਸਮਥਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ EMPLOYEES ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਣਗੇ 2027 ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।